ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. For today's meditation, let us turn to the book of John, chapter 7, verses 37 through 39. The Gospel according to John, chapter 7, verses 37 through 39. മതിയാൻഡി. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Let us look to the Lord in prayer. Every head bowed in God's presence, every eye closed. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Just lean upon the arms of Jesus. He'll help you along, help you along. If you will trust His love unfailing, He'll fill your heart with song. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. He'll brighten the way. Brighten the way, just follow gladly where He leadeth, His gentle voice obey. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. Oh, bring every care, bring every care. The burden that has seemed so heavy, take to the Lord in prayer. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. Then leave all to Him, leave all to Him. His heart is full of love and mercy. His eyes are never dim. ചാരിടുക നിത്യസ്നേഹത്തിൽ, ചാരിടുക തൻ കൃപയാതിൽ, ചാരിടുക സ്വർപ്പുരം നോക്കി രക്ഷകനിൽ നീ ചാരിടുക. ചാരിടുക നിത്യസ്നേഹത്തിൽ, ചാരിടുക തൻ കൃപയാതിൽ, ചാരിടുക സ്വർപ്പുരം നോക്കി രക്ഷകനിൽ നീ ചാരിടുക. Precious Heavenly Father, we hide behind the cross. Let the cross and the crucified be lifted up in this place. May your Spirit accomplish
what you want to accomplish in the midst of us this morning. We yield ourselves, we submit ourselves, and we yield everything that we have into your presence. We have so many burdens, we have so many aches, we have so many questions, we have so many perplexities, we have so much of chaos that is happening around us. But we know that when we bring all our care into your presence and when we leave everything to you, you will take care of the needs of our hearts, because you said, just lean upon the arms of Jesus and leave all to him. The burden that has seemed so heavy, you will be able to make a recompense for it. This evening, this morning, Father, we submit ourselves into your presence. I hide behind the cross so that the cross and the crucified will be lifted up in this place. In Jesus' precious name we pray. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me. ആരെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. The occasion upon which Jesus spoke of this passage was the last of the three great Jewish festivals: the Passover, the festival of Pentecost, and the festival of the Booths of Tabernacles. Jerusalem was pregnant with people. Everyone was there. It's no wonder for attendance was mandatory for everybody to be coming. But at that time, Jesus said, if any man thirst, let him come unto me. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ ഒരു നീരുറവ എൻ്റെ ദൈവം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരത്തോടുകൂടി നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജീസസ് സേസ്, ഇഫ് എനി മാൻ തേഴ്സ്റ്റ്, ലെറ്റ് ഹിം കം അൺടു മീ. എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന ഒരു നീരുറവ എൻ്റെ ദൈവം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരികൾ, ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. നിന്റെ വായ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കാം, ഞാനതിനെ നിറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനാൽ ജീസസ് സേസ്, if any man thirsts, let him come unto me. I will give the rivers of living water. Hallelujah. It was significant. That time was significant. This morning, let me submit to you, for such a time as this, for such a time as this, Mordecai says to Esther, for such a time as this, God has brought you into the palace, and if you keep quiet at this time, there will be salvation coming to the Israelites from someplace else, but you and your household shall perish. ഈ സമയത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ദൈവം ഡാളസിന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ ദൈവം വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ദിനമായ മഹാദിനമായ നാളിൽ എൻ്റെ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതതി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മീക കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ. The people called that time a season of gladness, because it was a time that they would bring all their harvest into the God's presence and thank him for everything. And not only that, it was also a time from a historical perspective that was mighty and that was significant, because it was a festival of the booths. മലയാളികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില പഴയ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ. Hallelujah. Why are they supposed to live in booths? Because they want to show to the people, to their children, that once upon a time we did not have anything. We were wanderers in the wilderness. We did not have a shelter over our head. We did not have food to eat. We did not have anything in our lives. But at that time, our God opened the windows of heaven and helped us. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ ദേശാന്തരികളായി ഞങ്ങൾ നടന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ നീരുറവ തുടർന്നു തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പിൻതലമുറയെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർ ബൂത്തുകളിൽ ടാബർനാക്കിൾസിൽ പാർത്തു. Hallelujah.
This morning, dear children of God, God has brought us into plentiness. നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള പാപ്പരത്വം നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ളത്, നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതായ ഒരു നീരുറവയുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബങ്ങളായി, വ്യക്തികളായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവന് തരുവാനുള്ള നീരുറവയിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവാൻ. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. ഒരു കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാതിരുന്നവർ, ഒരു കാലത്ത് പാതാളത്തിന്റെ ആടുകളായിരുന്നവർ, ഒരു നാളത്ത് മൃത്യു മേയിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ, hallelujah, but in the time past, Gentiles in the flesh, we were called uncircumcision, by which we were called circumcision in the flesh made by hands. But at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made high by the blood of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. എന്നാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, Jesus says, come unto me and drink of me, because out of your belly shall flow the rivers of living water. Hallelujah. Hallelujah. When Elijah is about to be taken up, Elijah says to Elisha, what shall I do to you? And Elisha says, give me the double portion of the spirit that is working in you. Hallelujah. നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള, നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് വേണം. ഓ, എലീശ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന കാലയളവ് എൻ്റെ ഗുരുവേ, നീ ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ ദുർഘടമാണ്. The children that we have, they are going to be living in a much more perverted time. The children will be living in a time that is more chaotic than we lived. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നിലും നിന്നിലും വ്യാപരിച്ച ഈ ദൈവത്തിന്റെ നദിയുടെ അളവ് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടുതലായി വ്യാപരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is speaking of a spiritual river, nothing else. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Even I sometimes say God has brought us out of a misery of poverty to a misery of plenty. We have more than what we need. ഒരു കാലത്ത് എന്ത് കഴിക്കുമെന്ന് നാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കഴിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് എന്തുടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇന്ന് ഏതെല്ലാം എടുത്തുടുക്കുമെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സമ്പന്നതയിലേക്കും സുഭിക്ഷതയിലേക്കും ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു, do we have the same spiritual hunger and thirst that we need in our lives? Hallelujah. Glory to God. Glory to God. The whole idea of this river, it has this universe appeal. What are the characteristics of a river? ഒരു നദിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ what are the characteristics, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? Jesus says out of his belly shall flow rivers of living water. It's not going to be a spurt. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തുള്ളി മാത്രമായിട്ടല്ല, അതൊരു നദിയായി ഒഴുകും, നദികളായി ഒഴുകുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നത്. It says rivers of living water. It's not going to be something that can be contained. It will continue to flow on. I know people depend on rivers. That's why Jesus said rivers of living water. I know rivers' chief exporter is water, and water is fundamental to life. ജീവന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ജീവൻ ആവശ്യമായി അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതാണ് നദികൾ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കണമോ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കണമോ, നമ്മുടെ സഭകൾ ജീവിക്കണമോ, നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ ജീവിക്കണമോ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നദി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു. Glory. Glory to God.
Glory to God. Glory to God. Not only that, rivers depend upon a source above. Hallelujah. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൺപാത്രത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് വരുമാറ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ. Hallelujah. It is coming from the Lord. Hallelujah. During the time of the Azusa revival, there was a prophetic utterance that there will come a generation that will praise a God that do not pray to. Hallelujah. അസൂസയിലെ റിവൈവൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് അട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്. Not only that, there was another prophetic utterance that went on that said that there will be a more emphasis on the power than on the source of the power. ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ആ ശക്തി തന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനും നിങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടർന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഇനിയും വരുന്ന ഒരു തലമുറ ദൈവത്തെ അറിയാത്തൊരു തലമുറയായിട്ട് മാറും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Let us nurture them. Let us nurture them. Let us edify them. Let us uplift them in the grace of God, in the power of God. Hallelujah. And also with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. I remember, I think I said this when I came for the AG conference last year. I said this when Naboth had a vineyard. Ahab comes and says, I want to convert your vineyard into a garden of herbs. രാജാവായിട്ടുള്ള ആഹാബിന്റെ ചുറ്റും, അവന്റെ പാലസിന്റെ ചുറ്റും ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആഹാബ് വന്ന് പറയാ, നാബോത്തിനോട് പറയാ, നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ചീരത്തോട്ടമാക്കണമെന്ന്. About it. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആഹാബിന്റെ ജീവിത, ആഹാബ് വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നാം ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മറന്നു പോകരുത്. സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന, സന്തോഷം പരത്തുന്ന, സമാധാനം പരത്തുന്ന മുന്തിരി വള്ളികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി ബിറ്റർ ഹെർബ്സ് അവിടെ വിതയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഹാബുമാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ നാബോത്തിനെ പോലെ പറയണം, I will not part with the inheritance that my forefathers have given me, because Joshua said, as for me and my household, we shall serve the living God. യോശുവാര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിണറുകളിലും നിങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത തോട്ടങ്ങളിലും വീടുകളിലും നിങ്ങൾ പാർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, അടിമ വീടായ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. എന്നിട്ട് യോശുവ വിളിച്ചു പറയാ, you can choose what you want to choose, but as for me and my household, we shall serve the Lord. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളാം, പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. ഇത് മനസ്സിനകത്ത് റെവറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നാബോത്ത് പറയാ, I am not going to part with the inheritance that my father has given. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കും, ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. Hallelujah. If he had parted with that vineyard, അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിട്ടുകളഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ നാബോത്തിന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ വരുന്ന സമയത്ത് നാബോത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചുമക്കൾ ചോദിക്കും, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, വാട്ട് ഈസ് ഓൾ അറൗണ്ട് ഹിയർ? അന്നേരം പറയും, മക്കളെ ഇത് ചീരത്തോട്ടമാ. What is bitter herbs? It is something that the king wanted to plant, but years ago we used to have a vineyard here. Hallelujah. അവിടെ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കും, why did you allow this vineyard to be turned into a garden of bitter herbs? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ അഗ്നി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന തലമുറകളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് അതൊരു ഓർമ്മയായി അയവിറക്കുവാനല്ല, അതൊരു അനുഭവമായി നിലനിൽക്കണം. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാനല്ല, ഐ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു വർഷിപ്പ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, ഞാൻ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറ ആരാധിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തില്ല. ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, let us lead by example and show by example. Let the rivers of living water flow in and through our lives. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah.
The methods of God will change, but the principles of God will remain. Hallelujah. Methods change him, but the principles of God will remain. Hallelujah. Because as a little one said, my God is the same yesterday, today and forever. My God has not changed. Hallelujah. ഗതി ഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമുള്ളവനല്ല എൻ്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവം മാറാത്ത യഥാവാനായ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു നാളും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം let the river flow in and through our lives. Glory to God. But always remember, Jesus Christ is the source. Because he said, if any man thirst, let him come unto me. Where ആർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. Jesus said, come unto me. Let me tell you, dear children of God, hallelujah, if you need that power, the only place that you can go to is not to pastor, is not to the youth leader, is not to the Sunday school director, but Jesus says, if any man thirst, let him come to me. ആർക്കെങ്കിലും ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ കയ്യിൽ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. നിർലോഭമായി കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സേവിക്കുന്നത്. And the river is nothing else. It is not cars, it is not homes, it is not education, it is not wealth. But Jesus said this. He spoke about the Holy Spirit. The Holy Spirit is the force. If Jesus Christ is the source, the Holy Spirit is the force. എന്നെയും നിങ്ങളെയും നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിട്ടേച്ച് പോകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പാരാക്ലീറ്റോസിനെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവ് കരേറിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ every step of the way when I moved, my Holy Spirit tells me, turn here dear son, turn there dear son. If I'm being sensitive to what the Holy Spirit wants to tell me, the Holy Spirit will clearly guide me in all truth. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അവൻ എൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ കംഫർട്ട് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ ജോയ് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ പീസ് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ പെർസിവിയറൻസ് ആണ്, അവൻ എൻ്റെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന്. Glory to God. Glory to God. Glory to God. How many rivers? He did not say. But whatever that you need, this morning, dear children of God, whatever that you need, that river is there. He said, if you believe, come to me. If you believe, come to me. I will give you rivers of living water. A river of love flowing out for the lonely. നീ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുവോ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നദി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുണ്ട്. A river of patience flowing for the weak. നീ നിസ്സഹായത അനുഭവിക്കുന്നുവോ, എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ മാധുര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി, ആ നദി എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം പകർന്നു തരും. A river of joy flowing out for the cynic. നീ വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, സന്തോഷത്തിന്റെ നദി എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു തരും. A river of peace flowing out to the distressed. നീ ഞെരുങ്ങുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, നിനക്ക് സമാധാനം പകരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ നദി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. If you are a person that is wounded, there is a river of healing for you. നീ മുറിവേറ്റ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, Jesus says, come unto me. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഹീലിംഗിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ നദി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. A river of hope flowing for the despairing. നീ ഹതാശനായി ആശ നഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടോ, ഇനിയും എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഹോപ്പുമില്ലയോ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടോ എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, there is a hope that will surely endure after the passing of time. Glory. യോബ് പറഞ്ഞില്ലേ, my redeemer lives. My redeemer lives. എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? He says, I have an absolutely great friend among cruel friends. എന്നോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സതീർഥ്യൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നാ യോബ് പറഞ്ഞത്. And when he said, I know my redeemer lives, he says, amidst the poverty that I see, I
have absolute property in heaven. ചുറ്റുപാടും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോമരങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷയമായ നിധി എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞത്. യോബ് പറഞ്ഞത്. And the third thing that he says, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. There may be death all around me, but I know that my Redeemer lives. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും മരണത്തെ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ മാത്രം തരുന്ന എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നെന്ന പറഞ്ഞത്. Hallelujah. When the enemy comes to steal, when the enemy comes to devour, when the enemy comes to destroy, Jesus said, I've come to give you life and life in abundance. അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാച് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരുവാനും കടന്നു വന്നു. Glory to God. Glory to God. Let me wind up. He gives you a river of faith for the doubter. നീ സംശയത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവോ? നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരൂ. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നദിയെ തുറക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. There is going to be a river that He can open up for the needs of your life. A river of compassion. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യബോധത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവോ? നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവിന്റെ ഒരു നദിയെ തുറക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Oh, if you are dead in your life, Jesus says, I am able to open a river of life. നിന്റെ ചത്ത അവസ്ഥകളുടെ മുൻപിൽ, മരിച്ച അവസ്ഥകളുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവജലത്തിന്റെ നദിയെ ഒഴുക്കാം. നിന്റെ മരിച്ച അവസ്ഥകളെ, അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഏടുകളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിന്റെ മരിച്ച അവസ്ഥകളുടെ മേൽ ജീവൻ പകരുവാൻ ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു, കെട്ടെഴുപ്പീൻ, അവൻ പോകട്ടെ. Do not resist the power of the Holy Spirit. Do not resist the power of the Holy Spirit. It cannot be stopped. But you can resist it. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാനായിട്ട് പറ്റും. Hallelujah. Oh, there are so many times that we try to stop it. ഞാനും നിങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ അതിനെ വഴിമാറി ഓടുന്നതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൽക്കത്തില്ല, എന്നാൽ വഴിമാറി ഓടും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും മണൽ കൊണ്ട് തിട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, മണൽ തിട്ടകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാഹമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുൻപോട്ട് പോകും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, if you do not shout, God will make these stones to shout. നിങ്ങൾ ആർത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്ന്. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Let it flow, let it flow. Let the rain of the Holy Spirit flow into our lives. Hallelujah. So that we will be able to share it to the cynic, to the doubter, to the hurting, to the distressed, to the despaired, to the disappointed, to the depressed, the people around us. കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ നദിയെ എൻ്റെ മേൽ പകർന്നത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, come unto me, I will give you the Holy Spirit, but out of your belly shall flow the rivers of living water. നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന്. അത് ഒഴുകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സഭ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഒരു വലിയ അളവിലേക്ക് എന്റെ ദൈവം നടത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. Glory to God. Glory to God. How is it flowing this morning? How is it flowing this morning? Let it flow to the people around us. Hallelujah. Because there are so many people that are dying. Let it flow. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Is your river dry? Is your river dry? Rikaraba sharalaraba sharalaraba rivalaraba shamdaraba sharalaraba
വെള്ളം വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്ന വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുള്ള നദീതടങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, അതിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നദി ഒഴുകട്ടെ. ഉടരകം യേശുവിന്റെ നദി, ദൈവത്തിന്റെ നദി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഉണങ്ങി വരണ്ട് വീണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്, ഊഷര ഭൂമികളിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒഴുകട്ടെ. കൃപ 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 കൃപ. നിന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ നദി നിന്റെ ചുറ്റുപാടും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒഴുകട്ടെ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, കംബോഡിയയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഡാളസിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, ഹൈവേസിൽ, ബൈവേസിൽ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന, നഷ്ടബോധം അനുഭവിക്കുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് നദി ഒഴുകട്ടെ. Glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Do not be selfish, do not be selfish, do not be contained with the river. But Jesus said, let it flow. Every eye be closed. Let us stand up in God's presence as we come to a close. Horatio Spafford was a successful businessman and a lawyer in Chicago, and the fire in 1874 in Chicago burned that place down. He lost everything that he had, and he sent his wife to England, and with his 4 children who were 12 years, 10 years, 8 years and 6 years. And he said, I will meet you in the land of England after I settle certain things. But while on their way, this ship hit against another glacier that was coming against them. A lot of people died. Horatio was waiting on the shore in Chicago, waiting to hear from his dear wife about her and the children. After 2 days, he got a telegraphic message, and the message had only 2 words. It said, saved alone. തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ താൻ തന്റെ പ്രിയതമയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആ അടുത്ത കപ്പലിൽ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ captain made an announcement when it came in the middle of the sea that this is a place that actually killed 227 people. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് തന്റെ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് താൻ ഒരു പേപ്പറും പെൻസിലും എടുത്തിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. ജീവിതത്തിലെ ഏത് വിധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ നദിയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ഈ നദിയാണ്. ആ നദി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ, അത് വാക്കുകളിലൂടെ, പ്രവർത്തികളിലൂടെ, ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ, ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇടയായി തീരട്ടെ. Glory to God. I was walking down Life's Highway a long time ago, and one day I saw a sign that read Heaven's Grocery Store. As I got a little closer, the door came open wide, and when I came to myself, I was standing inside. I saw a host of angels who were standing everywhere. One handed me a basket and said, child, shop with care. Everything a Christian needed was in that grocery store, and all you couldn't carry, you could come back for more. First, I got some patience. Love was in the same row. Further down was understanding. You need that everywhere you go. I got a box or 2 of wisdom, a bag or 2 of faith, and I just couldn't miss the Holy Ghost, for it was all over the place. I stopped to get some strength and courage to help me run this race. By then my basket was getting full, and I remembered I needed some grace. I did not forget salvation, for salvation was always free. Then I started to the counter to pay my grocery bill, for I thought I had everything to do my master's will. As I went up the aisle and I saw prayer, I just had to put that in, for I knew when I slipped or stepped outside of the store, I would run right into sin. Peace and joy were plentiful. They were there on the last shelf. Songs and praises were hanging near, so I just helped myself. Then I said to the angel, now how much do I owe?
He just smiled and said, take them everywhere you go. Again I smiled at him and said, really, how much do I owe? He smiled again and said, my child, Jesus paid your bill a long time ago. This morning, you don't have to pay a penny. Jesus paid your bill a long time ago. Hallelujah.